بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اسٹڈی لیکچر نمبر 2 چیپٹر نمبر 1۔ آج کا آپ کا ٹاپک ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی، نظریے کی اہمیت۔ کوشچن نمبر 1 کا سیکنڈ پارٹ ہے یہ۔ اس کے بعد آپ کا کوشچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس ٹاپک کو آپ لوگ ہیڈنگس میں بھی کر سکتے ہیں، پوائنٹس کی صورت میں، پیراگراف کی صورت میں، اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے۔ تو نظریے کی اہمیت کیا ہے، کہ امپورٹنس کیا ہے، کہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اقوام زندہ نظر آتی ہیں۔ اب نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے طاقت بخشتا ہے، مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد پیدا کرتا ہے، اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لوگ کی پوائنٹس میں کر لیں، بہت لینتھی کرنے کی بجائے۔ اب کوئی بھی نظریہ جو ہے فوراً وجود میں نہیں آتا، لیکن اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ جو ہیں وہ نظریے کو جنم دیتے ہیں، اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگ جو ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ایک بلیک پرسن جو ہے، ایک سیاہ رنگت والا انسان جو تھا، جس کا پولیس آفیسر نے جس کو قتل کر دیا، جس کو مار دیا، تو اس کے لیے اب جو امریکہ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے سیاہ رنگت کے لوگوں نے بھی مساوی حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کی، وہ اب بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا، یعنی ان کو بھی بالکل وہی رائٹس ملیں جو وہاں کے وائٹ پیپل کو مل رہے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے لیے ایک نظریہ نے جنم لیا۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمان بھی جو تھے، انہوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جد و جہد شروع کی، تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب برٹش آ گئی برصغیر پر، برٹش کی حکومت ہو گئی، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک آزادی کی لہر پیدا ہوئی، اور انہوں نے علیحدہ وطن کے لیے ایک نظریہ وجود میں آیا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں، یعنی یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن نظریے کی اہمیت میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ جو ہے وہ انسانی زندگی کا محور ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و ضبط دیتا ہے، حقوق و فرائض کو تعین کرتا ہے، ٹھیک ہے، شعور بیدار کرتا ہے، اور اگر کوئی بھی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کرتی ہے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کچھ پریویس بک سے بھی پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ہے نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ اب نظریہ پاکستان کے مفہوم میں آپ کے پہلے 2 پیراگرافز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آئیں گے۔ اس میں آپ کو اس کے شارٹ کے نوٹس میں آپ کو دوں گی۔ فی الحال صرف آپ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے، کہ اسلامی نظریات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ ایک موقع پر نظریہ پاکستان کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، یہ قائد اعظم کا جو سینگ ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے، کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اب نظریے کے اس کے بعد ڈیفینیشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نظریے کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، آپ لوگوں نے 2 ڈیفینیشن کر لینی ہے، کوئی سی بھی 2، کہ نظریہ پاکستان وہ لایا عمل ہے، یعنی وہ لایا عمل ہے جس کی بنیاد پر ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا۔ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا، یہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، اس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب نظریہ پاکستان کی ڈیفینیشنز آ گئی ہیں، آپ کا علیحدہ شارٹ کوسچن بنے گا مفہوم کے بعد۔ تو اس میں سے 3 ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں، آپ کو اسی بھی 2 کر لیں، میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ ایک، نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس نے مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ ایک آپ اس میں پریویس جو بچے پہلے یاد کر چکے ہیں وہ پرانی والی بھی کر سکتے ہیں بیچ میں ایڈ، ٹھیک ہے۔ نظریہ
सिंपल वाली नज़रिया पाकिस्तान कुरान और सुन्नत के असूलों पर मबनी माशरे की तख्लीक का नाम है। नज़रिया पाकिस्तान इस्लाम के असूलों पर अमल करने और एक तजर्बा आगाह के हसूल के लिए सोच का नाम है। ठीक है, इसके अलावा आप ये 3 हैं, इनमें से आप कोई सी भी 2 कर लेंगे। ये आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। अगला टॉपिक है हमारा, ज़्यादा काम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम आगे ही ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। तो टॉपिक है हमारा इसमें, हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत हम पढ़ेंगे। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है, इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है। पाकिस्तान के वजूद का इन्हिसार इसी नज़रिए पर है जिसकी बुनियाद पर यह वजूद में आया। ठीक है, पाकिस्तान किस नज़रिए के तहत कायम किया गया, ये आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान, मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया था और यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रखता है। ठीक है, आप सिंपल नज़रिए में ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, इस्लाम के नज़रिए पर अमल में आया कि इस्लाम के असूलों को नफाज किया जा सके और इस्लाम के तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी मजहबी इबादत जो हैं उनको पूरा कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा इसके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है। इसमें सबसे पहला टॉपिक इसमें आ गया इस्लामी इक़दार, वैल्यूज़। ठीक है, इस्लामी वैल्यूज़ जो आ गई, इसमें परसगी के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरी असूलों पर मबनी माशरा बनाया जाए, जहाँ इस्लामी इक़दार मतलब, अब इस्लामी वैल्यूज़ क्या हैं, अब सबको इंसाफ मिले, बराबरी हो, आज़ादी हो और रवादारी का फ़रोग़ दिया जाए। अब क्या में पाकिस्तान के बाद कायद आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम के बग़ैर मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? तो आपने जवाब दिया, ये आपने याद करना है। इसको मैं शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके बनाए हुए ऑलरेडी, तो इस पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे हाईलाइट किए हुए, आप भी हाईलाइट कर लें। भाईचारा, मसावात, ये आपने सेइंग में वर्ड्स की चेंजिंग नहीं करनी। भाईचारा, मसावात और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जद्दोजहद की। आप देख सकते हैं वहाँ पे हिंदू जो हैं वो गाय की पूजा करते थे और मुसलमान जो हैं वो गाय की कुर्बानी करते हैं। तो सिंपल एक ही आप बात देखें, उनकी हमारी तहज़ीब, सकाफ़त, हर चीज़ उनसे डिफरेंट थी, तो हम एक ही मुल्क में एक ही जगह पर कैसे रह सकते थे। तो कायद आज़म को भी ने भी यही सोचा कि पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है जहाँ हुकूक, सबको हकूक़ हो, इंसानी आज़ादी हो और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकें। तो नज़रिया पाकिस्तान फ़लाही और मसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया। मुस्लिम रिफॉर्मर्स, मुसलमान मुस्लिहीन। अब आप लोगों के लिए वर्ड है मुस्लिहीन। ठीक है, रिफॉर्मर्स, मुस्लिहीन, ये कौन होते हैं? अब मुस्लिहीन जो हैं वो इस्लाह करने वाले लोग, जो लोगों को इस्लाह करते हैं, लोगों को सही अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे, बरसगी में 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद से हुई। ठीक है, आपको पता है जब मुसलमान आए, कौन सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो थे, उन्होंने वो मुसलमानों की उन बरसगीर में आए। ठीक है, उसके बाद मुख्तलिफ मौक़ों पर इस नज़रिए की वजाहत हुई। 1866-7 में सर सैयद अहमद ख़ान ने भी साफ़ तौर पे कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं। 1879 में, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ये MCQs में या शॉर्ट में कुछ आ सकता है। 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़ग़ानी, 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर और 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मुकेश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की। अब हमने सिर्फ इनकी बात क्यों की है? क्योंकि हमने सिर्फ उन पर्सनस के बारे में बात की है जिन्होंने अलग रियासत के क़याम की बात की थी। ठीक है, इन पर्सनस के नाम है सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना जमालुद्दीन अफ़ग़ानी, मौलाना अब्दुल हलीम शरर और मौलाना मुर्तज़ा अहमद मुकेश। ठीक है, इसके अलावा मुसलमान मुस्लिहीन जो थे, इनमें शाह वलीउल्लाह, मुजद्दद अली सानी, ठीक है, इनके नाम भी आते हैं, लेकिन हम उनकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो उसके अलावा अल्लामा इक़बाल ने भी 1930 में खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तस्वुर पेश किया। तो हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा है मुस्लिम रिफॉर्मर्स में, कि किन पर्सनस ने अलग रियासत के क़याम की बात की थी और कब की थी। ठीक है,
یہ پوائنٹ آج ہم اتنا ہی کریں گے. جو نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے یہ ہم کل پورا کریں گے اس کو کمپلیٹ. اتنا آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. اس کے جو شارٹ کوسچنس بنتے ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس میں رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں. اس کے نوٹس میں آپ کو ویسے سینڈ کروں گی. ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.